Dear students, Sudarshan will lecture English here for the lesson Two Gentlemen of Verona is written by A.G. Cronin. A.G. Cronin was a doctor. A.G. Cronin doctor ਸੀ। He practiced medicine in Wales and in London. ਉਹ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਈ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਏ। ही रोट हिज फर्स्ट नावल हेटर्स कैसल। उसने पहला नावल अपना हेटर्स कैसल लिखिया। इट वॉज अ ह्यूज सक्सैस। उसनों वड्डी सफलता मिली। क्रोनिन गेव अप प्रैक्टिसिंग मैडिसन। क्रोनिन ने मैडिसन का अभ्यास छड्ड दिता एंड टुक टू राइटिंग एज अ करियर। उसने लिखण अपना किता बना लिया। ही रोट अ नंबर ऑफ नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उसने कई नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज लिखिया। अमंग हिज बेस्ट स्टडीड द की ऑफ द किंगडम एंड द स्पैनिश गार्डनर। ये उसके सब तो वधिया लिखे हुए नॉवल हैं। द टाइटल ऑफ द प्रेजेंट स्टोरी इज़ दैट ऑफ वन ऑफ द अर्ली प्लेज ऑफ शैक्सपीयर। ये जो स्टोरी का टाइटल है ये शैक्सपीयर के ड्रामिया विचों लिया गया है। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ विलफुली स्पेंट बाय टू यंग बॉयज़। ये स्टोरी सानू दसदी है सख्ती भरिया जीवन दो यंग लड़कियां का। सो दैट कारण सी they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis। ताकि वो अपनी कैंसर तो पीड़ित अपनी सिस्टर का इलाज करा सकन। दिस इज आल्सो द आंसर टू फोर्थ क्वेश्चन। वाई डिड द टू बॉयज वर्क एंडलेसली टू दिस इज द आंसर टू फोर्थ क्वेश्चन। द बॉयज सैक्रीफाइस लड़कियां की कुर्बानी। देयर सिंसीयरिटी एंड डिवोशन उन्हों की वफादारी ते शरदा टू द एंड द मैच्योरिटी दे डिस्पले इन देयर एक्शन। उस काम के लिए उन्होंने सिस्टर बीमार सी उहदी सेवा के लिए अते मैच्योरिटी जिहड़ी कि उन्होंने दिखाई अपने कामां दे विच। ही इज़ अ न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी। यह मानवता नूं एक नवां राह दर्शाउंदी है। दिस इज़ एंड इट मे आल्सो बी रिटन इन क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्सट बुक। दैट्स वाज द मैसेज कन्वेड बाय द टू बॉयज़ इन द स्टोरी। ये सारिया चीज़ां मानवता नूं नवीं उम्मीद दिंदियां हन। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड ड्रोव थ्रू द फुट हिल्स ऑफ द एल्पस। जिवें ही लेखक अते उसका दोस्त एल्पस दीयां पहाड़ियां विचों लंघे। टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विरोना। दो लड़कियां ने सानू विरोना दी शहर की बाहरी हद के उपर रोक लिया। दे वर सैलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे सन। डॉन बाय वार्न लुई ओवर कॉशियस ड्राइवर सी जिहड़ा कि ज़्यादा चेतन सी। उसने वार्निंग दी ये ना खरीदो। यू विल गैट फ्रूट मच बैटर इन विरोना। तुहानूं विरोना के अंदर जाके ज़्यादा वधिया फ्रूट मिल जाएगा। बिसाइड दिस बॉयज इस तो अलावा ये मुंडे। लुई श्रग्ड हिज शोल्डर। लुई ने अपने मुंडे हिलाए टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शेबी अपीयरेंस। वो अद्धी दिख होने करके उन्हां नाल असहमत होया। वॉज द अपीयरेंस दीज टू बॉयज and these lines may also be helpful in character sketch. Their names were Nicola and Jacopo. One boy had a worn jersey and cut off khaki pants. एक लड़के ने फटी हुई जर्सी अते हाफ खाकी पैंट पहनी हुई सी। The other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. अते दूसरे ने अपने पतले शरीर करके उसने अपने कुर्ते दियां ढिलियां तहां इकट्ठियां कीतियां हुई सन। क्लोज फिटिंग ऑफ द गारमेंट ट्यूनिक एंड जेट गेजिंग एट द टू लिटल फिगर्स विद देयर ब्राउन स्किन्स। अजे भी दो छोटे लड़कियां वाल ध्यान नाल देखते हुए जिन्हां दे के पूरे रंग सन। चैंगल्स हेयर उन्हां दे वाल उलझे हुए सन। एंड डार्क अनएस्ट आइज पर उन्हां दीयां अखां दे विच ईमानदारी सी। दीज आर आल्सो द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टू बॉयज़। We felt ourselves strangely attracted। असी उन्हां वाल बुरी तरह आकर्षित हो गए। My companion who spoke to the boys discovered that they were brothers। मेरा साथी जिहड़ा लड़कियां नाल गल कर रहा सी उसनूं पता चलिया कि वो ब्रदर्स सन। ब्रदर्स के की नाम है? निकोला एंड जिकोपो। निकोला द एल्डर वाज 30। निकोला जिहड़ा कि वड्डा सी वो 13 साल दा सी। जिकोपो हू बेयरली कम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार। कोपो जिहड़ा कि मसां ही कार दे हैंडल तक पुजदा सी वाज नियरली 12। We bought their biggest basket then set off towards the town। असी उन्हां तो वड्डी टोकरी खरीद ली अते फिर शहर वाल चल रहे। एंड दिस इज आंसर टू सेकंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बोथ बॉयज।
नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, अगले दिन होटल तो बाहर आके वी सॉ आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर ह्यूज शाइन बॉक्सिस बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਕਸੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਇਕਲੀ ਵੀ ਵਾਚ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮੂਮੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਦੇਖ ਟ੍ਰੇਸ ਲੈਕਨ ਵੀ ਵੈਂਟ। ਕੰਮ ਮੱਧਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਲੀ ਫੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਾਊਟ ਯੂ ਪਿਕ ਫਾਰ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਕੋਲਾ ਹੀ ਗਲੈਂਸਡ ਐਟ ਅਸ ਹੋਪਫੁਲੀ, ਆਫਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਟੂ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਜੂਲੀਅਟ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਆਈ ਸਮਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਯੂ ਟੇਕ ਅਸ ਅਲੋਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਜ਼ ਵੀ ਮੇਡ ਦ ਰਾਊਂਡਸ ਮਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ, ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਮੈਨਰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੇ ਵਰ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਇਨਫ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਆਰਟਲੈਸ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਹੀਨ ਵੀ ਸਨ। ਜੇਕੋਪੋ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਵਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ। ਜੇਕੋਪੋ ਦਾ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਸਕਿਲ, ਗਲੈਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਯੂ ਮੇ ਐਡ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਲਸੋ। ਨਿਕੋਲਾ ਸਮਾਈਲ ਵਾਜ਼ ਸਟੇਡੀ ਐਂਡ ਇੰਗੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਵੀ saw them frequently, ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। for they proved extremely useful to us, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। And now the answer, third question, how were the two boys useful for the narrator in many ways? If we wanted a pack of American chocolates, ਜੇ ਨਰੇਟਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਚੋਕਲੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੀਟਸ ਫਾਰ ਦਾ ਅਪੇਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਕੋਲਾ ਐਂਡ ਜਕੋਪੋ ਕੁਡ ਬੀ ਰਿਲਾਈਡ ਅਪੋਨ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਵਰ ਨੀਡਸ। ਨਿਕੋਲਾ ਅਤੇ ਜਕੋਪੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਟੂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਟ ਸਟਰਕ ਵਨ ਮੋਸਟ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਵਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰ ਡੇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਹੌਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਈਨ ਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋਲਡ ਫਰੂਟ, ਫਲ ਵੇਚਦੇ। ਹੌਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਦੇ। ਕੰਡਕਟ ਟੂਰਿਸਟ ਫਰਾਮ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਅਰੇਂਜ ਮੀਨਿੰਗ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਟੂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਵਰਕ ਐਂਡਲੈਸਲੀ। ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਨ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਅਪੋਨ ਦੈਮ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੀ ਐਂਡ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੁਕਾਇਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਰਾਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਰੈਸਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਟੋਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹ ਪਥਰੀਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਨੀਥ ਦਾ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਨਿਕੋਲਾ ਸੈਟ ਅਪਰਾਈਟ ਟਾਇਰਡ, ਨਿਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਬੰਡਲ ਆਫ ਅਨਸੋਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਲਏ ਐਟ ਹਿਸ ਫੀਟ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਕੋਪੋ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਰੈਸਟਿੰਗ ਅਪੋਨ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਜ਼ ਅਸਲੀਪ। ਜਕੋਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨੀਅਰਲੀ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਟ ਨਿਕੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਫਰੋਮ ਪੌਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੌਡਾ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਸ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਹੈਡ ਟੂ ਕਮ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਸੈਲ ਆਲ ਆਵਰ ਪੇਪਰਸ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਸਟ ਯੂ ਵਰਕ ਸੋ ਹਾਰਡ, ਯੂ ਬੋਥ ਲੁੱਕ ਰਾਦਰ ਟਾਇਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਟੂ ਦ ਫਾਊਂਟੇਨ ਟੂ ਹੈਵ ਮਾਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਸ਼ਾਈਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਆਈ ਸੈਡ ਨਿਕੋਲਾ ਦ ਵੇ ਯੂ ਐਂਡ ਜਕੋਪੋ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕੋਲਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਜਕੋਪੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਅਰਨ ਕੁਆਇਟ ਅ ਬਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਨਥਿੰਗ ਔਨ ਕਲੋਥ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂ ਈਟ ਲਿਟਲ ਇਨਫ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਮੀਲ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬਲੈਕ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਫਿਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂਰ ਮਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਕਲਰ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰ ਹਿਸ ਸਨਬਰਨ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਬਲੂ ਪੇਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਲੁੱਕ ਟੂ ਅ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਸੁਜੈਸਟਡ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ ਸਾਈਡਵੇਜ਼, ਉਸਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਪੋਕ ਵਿਦ ਐਨ ਐਫਰਟ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੀਅਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਦਰ ਪਲਾਨਸ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਾਟ ਪਲਾਨਸ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਹੀ ਸਮਾਈਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲੀ, ਉਹ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਜਸਟ ਪਲਾਨਸ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੀ ਆਨਸਰਡ ਇਨ ਅ ਲੋ ਵਾਇਸ, ਉਸਨੇ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਲ ਆਈ ਸੈਡ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर ਯੂ, ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਗੋ, ਨਿਕੋਲਾ ਸ਼ੁਕ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਨਿਕੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਵਾ ਸਡਨਲੀ ਜਕੋਪੋ ਸੈਡ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਕੋਪੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ। ਹੀ ਬਸਟ ਆਊਟ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਅ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਪਲੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਲੇਟਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੀ ਮੀਨ ਯਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਫਰੋਮ ਹੀਅਰ, ਪਲੇਟਾ ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਟਮਾਰੋ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਕਾਇੰਡ ਯੂ ਮਾਈਟ ਸੈਂਡ ਅਸ ਇਨ ਯੂਰ ਕਾਰ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਲੂਈ ਹਿਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਥਰਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਸਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੂਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਦਾ ਸੰਡੇ ਆਫ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਡੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਓ ਆਈ ਆਨਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਡਰਾਈਵ ਯੂ ਆਊਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਜ਼, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਨਿਕੋਲਾ ਵਾਜ਼ ਗਲੇਅਰ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਵੈਕਸੇਸ਼ਨ ਔਨਾਇਲ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਟਰਬਲਿੰਗ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੀ ਬਿਟ ਹਿਜ਼ ਲਿਪ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਕੱਟੇ। ਦੈਨ ਇਨ ਅ ਰਾਦਰ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਟੋਨ ਹੀ ਸੈਡ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵੀ ਡਰੋਵ ਟੂ ਦ ਟਾਈਨ ਵਿਲਸ ਪਲਾਟਾ ਸੈਟ ਹਾਈ ਅਪੋਨ ਦ ਹਿਲ ਸਾਈਡ, ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਪਲੇਟਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼, ਨਰੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਮੇਜਾਈਨ ਦੈਟ ਆਵਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਹੰਬਲ ਡਵੈਲਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਜਕੋਪੋ ਵੀ ਡਰਿਊ ਅਪ ਐਟ ਅ ਲਾਰਜ ਰੈਡ ਰੂਫ ਵਿਲਾ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਹਾਈ ਸਟੋਨ ਵਾਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਕੋਪੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਵਿਲਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਕੁਡ ਸਕੇਅਰਸਲੀ ਬਿਲੀਵ ਮਾਈ ਆਈਜ਼, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕੁਡ ਰਿਕਵਰ ਬ੍ਰੈਥ ਮਾਈ ਟੂ ਸੈਂਸਸ ਆਈ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਦ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲੌਂਗ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਹੈਪਸ ਓਨਲੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟਾ। ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੈਫੇ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜ ਫॉर ਡਰਿੰਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਮੇਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਫੋਲੋ ਦ ਬॉयਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਦ ਨਰੇਟਰ ਫੋਲੋਡ ਦੈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਪੀਅਰ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦ ਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਮਿਨਟਸ ਹੀ ਫੋਲੋਡ ਦੈਮ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਦੈਮ ਟੂ ਸੀ ਹੂਮ ਦੇ ਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਅ ਗ੍ਰਿਲ ਸਾਈਡ ਇੰਟਰੈਂਸ ਐਂਡ ਟਰਮਨਲੀ ਰੈਂਗ ਦ ਬੈਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਸਾਈਡ ਇੰਟਰੈਂਸ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਲੁਕਿੰਗ ਮੈਨ ਵਿਦ ਸਟੀਲ ਜਿਮ ਸਪੈਕਸ ਅਪੀਅਰਡ, ਇੱਕ
खूबसूरत दिखने वाली औरत जिसने कि स्टील के फ्रेम वाली एनक लगाई हुई सी उत्थे दिखाई दी। आई ब्लिंक एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रैस्ड इन द वाइट यूनीफॉर्म ऑफ अ ट्रेन नर्स। मैं अपनियां अखां झपकियां जदों मैं देखा कि वह वाइट ड्रैस दे विच एक ट्रेन नर्स सी। आंसर द सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द वुमन एट द विलेज? अ प्लेजेंट लुकिंग वुमन विद स्टील rimmed specs appeared. She was dressed in the white uniform of a trained nurse. This were two small boys here. मैं इतने छोटे दो लड़कियों को लैके आए हूँ। यस, हर फेस लिट अप, उसका चेहरा चमक उठिया। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, उसने मैनू अंदर ले जाने लिए दरवाज़ा खोलिया। निकोला एंड जकोपो, आई विल टेक यू अप, मैं तुहानू लै जावांगी। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल। वेस्टिब्यूल इज़ द प्लेस वेयर हैट्स एंड कोट्स कैन बी लैफ्ट। एक ठंडे वेस्टिब्यूल दे विचों हस्पताल दे बरामदे दे विचों लै गई। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, क्योंकि हुण वो जिहड़ा विला सी वो हस्पताल बन चुकिया सी। एट द डोर ऑफ अ लिटल क्यूबिकल द नर्स पॉज, क्यूब शेप दरवाजे के कोल नर्स रुकी। पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, उसने अपनी बुल्लों उपर अपनी उंगली रखी। एंड विद द स्माइल बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, अते उसने मैनू एक मुस्कुराते हुए उसने मैनू शीशे वाली पार्टीशन विचों देखने लई कहा। द टू बॉयज़ वर सीटेड एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 20। दोनों लड़के 20 साल की एक लड़की कोल बैठे हुए सन। लूसिया द सिस्टर ऑफ जकोप एंड निकोला वाज 20 years old, हू प्रॉप्ड अप ऑन पिलोज, जी कि सराणे की सपोर्ट के उपर सी। वीयरिंग अ प्रेटी लेस जैकेट, उसने लेस जैकेट पहनी हुई सी। वाज लिसनिंग टू दियर चैटर, उन्हां नाल गल कर रही सी। हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर, उसदियां अखां बड़ियां नरम अते कोमल सन। वन कुड सी एट अ ग्लैंस अ रिजेंबलेंस टू हर ब्रदर्स, ਇੱਕੋ ਝਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅ ਵੇਸ ਆਫ ਵਾਈਟ ਫਲਾਵਰਸ ਸਟੂਡ ਔਨ ਹਰ ਟੇਬਲ, ਉਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਅ ਡਿਸ਼ ਆਫ ਫਰੂਟ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ ਬੁੱਕਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਂਟ ਯੂ ਗੋ ਇਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਦ ਨਰਸ ਮਰਮਰ, ਸੌਰੀ ਦਿਨੇ ਬੋਲੀ। ਲੂਸੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਯੂ, ਲੂਸੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਸ਼ੁਕ ਮਾਈ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟਰਨਡ ਅਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. मैं महसूस किया कि मैं मौके इस परिवार के खुशी भरे मौके दे विच दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस, पर पौड़ियां के नीचे आई ड्रू अप एंड बैग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दिस बॉयज़। मैं उस को जाके प्रार्थना की कि मैनूं लड़कियां बारे दसे। टू हूम, टू द नर्स द ऑथर बैग्ड टू टैल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बॉयज़, ईगर टू डू सो, वो भी अजिहा करन दे लई उतावली सी। देवर शी एक्सप्लेन, उसने दस्या कि क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सैप्ट दिस सिस्टर लूसिया, कि इस संसार दे विच लूसिया तो बिना बिल्कुल इकल्ले सन। देयर फादर अ विडोअर अ वैल नोन सिंगर, उन्हां दा पिता जिसकी पत्नी मर चुकी सी एक जाने पहचाने संगीतकार, हैड बीन किल्ड इन अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, और युद्ध के पहले दिनों के विच मारिया गया सी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, उस तो बाद एक बंब डिग्या ਅਤੇ उसने इन्हां तिन्नां बच्चों ਨੂੰ फुटपाथ के उपर लै आंदा। दिस इज़ आंसर टू 10th क्वेश्चन, वट मेड द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स ऑरफन्स। ऑरफन्स मीनिंग अनाथ, कि किस चीज़ ने दोनों बच्चों ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आंसर टू दिस 10th क्वेश्चन, एंड दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर लाइफ, उन्होंने हमेशा एक आरामदायक ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਲੂਸੀਆ हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, ਤੇ ਲੂਸੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। दिस इज आंसर टू 8th क्वेश्चन, वट डिड लूसिया एस्पायर टू बी, लूसिया की बनना चाहती सी। एस्पायर मीनिंग इच्छा रखना। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, बड़े भयंकर तरीके दे नाल उन्होंने भुखमरी ਅਤੇ ठंडियां रातां ਦੇ दुख ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। फॉर मंथ्स दे हैड बेयरली kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble, rubble meaning broken stones। कई महीने उन्होंने अपने आप ਨੂੰ जिंदा रखा एक उस शैल्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कि सिर्फ टुटे हुए पत्थरों तो उन्होंने
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਫॉर 3 years ਜਰਮਨਸ ਰੂਲ ਦ ਸਿਟੀ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਜਰਮਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦ ਬॉयਜ਼ ਗ੍ਰਿਊ ਟੂ ਹੇਟ ਦ ਜਰਮਨਸ। ਲੜਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੈਨ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਗੈਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਰ ਅਮੰਗ ਦ ਫਸਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਨ ਦ ਵਾਰ ਵਾਜ਼ ਓਵਰ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹੈਡ ਪੀਸ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਦੇ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀਅਰ ਬਿਲਵਡ ਸਿਸਟਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਆਫ ਦ ਸਪਾਈਨ। ਸ਼ੀ ਪੌਜ਼ ਟੂ ਕੁਇਕ ਬਰੀਥ। ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ TB ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਟੂ ਦ 4th question. Why did the two boys work endlessly? The two boys worked endlessly to earn for their sister who was suffering from tuberculosis of the spine, and the name of their sister was Lucia. And did they give up? Give up means ना कि उन्होंने समझौता कर लिया या त्याग कर दिता। I don't have to answer that question. मैनू उस प्रश्न का उत्तर नहीं लेना पिया। दे ब्रॉट हर हेयर परसुएड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल। उसनों इत्थे लैके आए, सानू उन्होंने मनाया कि असीं उसनों हस्पताल विच दाखिल करिए। इन द 12 months शी हैज़ बीन अवर पेशेंट। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस। 12 महीने वो साडी मरीज़ रही ਅਤੇ उसने चंगी प्रोग्रेस की। देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन। पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो चलेगी ਅਤੇ ਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੋ ਸਕੈਰਸ ਐਂਡ ਡੀਅਰ। ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਸ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਲੂਸੀਅਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦੇਅਰ ਪੇਮੈਂਟ। ਪਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੂਸੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੀ ਏਜ ਸਿੰਪਲੀ। ਉਸਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਡੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੋਂਟ ਆਸਕ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਕ ਇਸ ਕਾਸ ਇਨ ਵਿਰੋਨਾ। ਵਿਰੋਨਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਵੈਲ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੈਸ ਆਈ ਐਗਰੀ ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਡੂ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਵੇਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਨਟਿਲ ਦ ਬॉयਜ਼ ਰੀਜੁਆਇਨ ਮੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਡਰੋਵ ਦੈਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇ ਸੈਟ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਫॉर ਮਾਈ ਪਾਰਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸੇ ਅ ਵਰਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਨਿਊ ਦੇ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਕੈਪਟ ਦੇਅਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ। ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਟਚਡ ਮੀ ਡੀਪਲੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਲਗਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ ਹੈਡਨਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦੀਅਰ ਸਪਿਰਿਟਸ। ਲੜਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਆਂਸਰ ਟੂ 9th question. ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਨਰੇਟਰ ਡੀਪਲੀ ਮੂਵਡ? ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਟਚ ਦ ਨਰੇਟਰ ਡੀਪਲੀ। ਵਾਰ ਹੈਡਨਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦੀਅਰ ਸਪਿਰਿਟ। ਦਿਸ ਆਂਸਰ ਟੂ 9th question. ਦੀਅਰ ਸੈਲਫਲੈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਟ ਨੋਵਲਟੀ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਪ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੀ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਐਂਡ was the message conveyed by the two boys in the story? Say in your own words. You may answer this question with the help of these lines. This is the message of selfless action and nobility to human life and the service of humanity without any selfish motives. So all these long questions are very easy to. These are about the character sketch of the boys and the theme of story. We have already discussed it in 11 questions, and you may easily write these prefix meaning to place a word before. Impractical, dissatisfied, inattentional, unmanageable, insane, immature, inarticulate, disconnect, immortal, inflammable, unfortunately, disagree, dismount, and disarmed. The blanks with the words given, and this is about the journey. There are different types we use in context of journey, and there are words given here, and you have to keep all these in mind, and I will underline the words for your. The shrine was a place of pilgrimage, religious place. Shrine meaning pilgrimage meaning dharmik yatra. The Titanic sank in April 1912 on its maiden name of a ship, and for ship journey we use the word voyage, and you have to write here voyage.
The students went on and dashed to the caves, and for here excursion meaning tour. He led a military dash against the terrorist expedition. She went to America on a promotional dash for her new cosmetic range promotional tour. It's a day's journey by bus. On a one-day trip to the river, trip means short time of journey when we can come back to our destination. And here all these words and meanings of the drive: wise, sea journey, excursion, recreation tour, expedition, research journey, tour, paid journey, and trip to go and come back. And next, do as directed, and this is the important always in your part of the question paper. I have come to see you. And next, he was quick, understand, infinitive. Again we have to, and then have to use to. Infinitive meaning to ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ. He has 5 children, he must provide for them. 5 children to provide for. He works hard to earn his livelihood. I saw him participate. Saw him entering the house. He played a lost game. Combine the following sentences using a participle. He staggered back. He sank to the ground. Sinking to the ground, he staggered back. She is very keen to take up. What she hates most is smoking. Jiran means ing. Infinitive, ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ing ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਮਨੀ ਔਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਔਰ ਜਿਰਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ। ਉਸ ਵੇਟ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕਸ।